अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्लाह तुहानू खुश रखे ते आबाद रखे। यार ये सिर्फ तुहानू ना सुनाने वास्ते जेह्ड़े लोकी जेह्ड़े अपने मेरे यार बेली सज्जन जांदे ने ना इस रस्ते ते ओह्दी वजह तो ही असीं ये तुहानू दस्सन लगे हैं। एह्दा पार्ट 1 असीं तुहानू अगे सुना चुके हैं। एह्दा पार्ट 2 हुण अज्ज फिर हाज़र होए तुहाडी खिदमत दे विच। ते इंशाअल्लाह ताला जो कुछ भी साढ़े नाल बीत्या, जो कुछ भी होया है, हाँ जी, वो असीं इंशाअल्लाह ताला सच्चा वाक़या तुहानू सुना रहे हैं। अद्धा क सुना दित्ता वा, अद्धा क रह गया। एह्दा पार्ट 3 या 4 या 5 होने ने। ਇਹ दूसरा पार्ट है भाजी, ते ओह् तुहानू असीं सुनाने आं। पहला पार्ट तुहानू सुना चुके हैं, हुण दूसरा पार्ट सुनो। जिथे फौजियां ने पोजीशन बन ली एक एक नूं करके भाजी ओह् पहला पार्ट जो असीं खत्म किया सी ना, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਤੋਂ ख़त्म किया कि फौजी जो सानू लैके गए ने ना सड़क के तौर पर ले जाते सन, तो तकरीबन 1 किलोमीटर का जो फासला किया ना अस इदा डिगद्या ढठद्या फासला किया। एक मुंडा ही बांग्लादेश का, वो बेचारा ना बहुत रौली पाँदा सी, ते उन्होंने ना उन्होंने एक फौजी उन्हें ना बंदूक फड़ी, ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਗੋਡਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਠੁੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸਾਂ ਬਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੀ ਲੈਣ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਥੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬਰਲ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। एक पासों मैं उन्हें बांध फड़ लिया, एक पास दूसरे मुंडे ने बांध फड़ लिया। वो बेचारे का सहारा थोड़ा जहा बने, उन्होंने लैके तो थोड़ा जहा अगे जाके ना उन्होंने ना छावनी जी बनी सी, कोठा जहा दफ्तर फौजियां तुर्की वालियां दा, ओहदे कोल लै गए। उत्थे ले जाके ना सानू इदा ना इदा ना खड़ा करता लैन दे विच। वो एक फौजी ने ना, बाकी फौजी साडे पिछले पासे खलो गए ने, ते तिन्ना क फौजियां ने ना है ना पैली का खुला जहा मैदान सी, ते उधर नूं करके ना बंदूकां दी ना उन्होंने पोजीशन अपनी संभाल ली, उधर उन्होंने नालियां करके। ते सानू कहंदे तैयार हो जाओ। असां जदों उन्हें आख्या सानू तैयार हो जाओ, असीं होर टेंशन च आ गए, होर घबरा गए भी हुण पता नहीं की बनना, हुण ते आखिरी वक्त आ गया। वो मैं अपने भाई कासम मेरे नाल सी, इन्हूं मैं इन्नी गल कही यार, दूजा ना बोलिया तो कुछ जाता कोई नहीं सी, एवं माड़ा मोटा ही ना इन्हूं मैं आख्या लोकी कलमा आंदे ने ना, कलमा जो आखिरी वक्त आवे तो कलमा पढ़ लेना चाहिए, है पढ़ना भी चाहिए। तो वह भाजी मैं इन्हूं आख्या भाई कलमा पढ़ ला कासमा, इन्होंने ना हुण फैर ही मारने मगरों थोड़ा उठा के तो सानू इन्होंने फैर मार देने। तो कासम मैनूं आंदा गल तो इवें ही आ, रूफिया गल तो इवें ही आ। ते भाजी बड़े फिर रब भी याद आवे कि असीं की कर बैठे, पिछे बच्चे भी याद आउण, माँ प्यो भी याद आवे, भैणां भरा भी याद आउण कि असीं ये इन्ने क रिज़क वास्ते की कुछ साडे नाल हुंदा पिया। ਉਹ भाजी एक फौजी सी, उन्हां दा सुपरवाइजर ਵੱਡਾ फौजी मैनेजर समझ लो, उन्हें ना अपनी पैंट दे नालों ना बेल्ट ला लिया, बेल्ट ला के ते एक बंदे नूं आवाज़ मारदा सी, वो बेल्ट उहदे गले च पा लैंदा सी। गले च पा के ते एक फौजी होर हुंदा सी, उहनूं पिछों फड़ लैंदा सी बेल्ट नूं, वो पिछों फड़ लैंदा सी। एक फौजी हुंदा सी, वो पिछों बाहां फड़ लैंदा सी, आं करके कि हिले ना बंदा। ते ਉਹ बेल्ट के नाल साडा गला भी घुटिया जाता है।
ਉਹ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਕਸੂਨੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਵੱਜਣ ਡਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਖੌਫ ਆਵੇ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ 3-4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਵਾਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰੇਸ ਲਾਓ, ਦੌੜ ਜੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਾਸਮਾ ਯਾਰ ਬਸ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਰ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਭੱਜੋ ਭੱਜੋ ਭੱਜੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੱਠੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਪਹਾੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਇੰਝ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਰ ਹੀ ਵੱਜਣੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੌਫ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫੈਰ ਵੱਜਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਫੈਰ ਵੱਜਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਭਾਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਇੰਝ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਥੀ ਇੰਝ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਫੈਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਫੈਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫੈਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇੰਝ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਰ ਬਚ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਹੈਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੈਰ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਐਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, 2 ਬੰਦੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਨ, 2 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ 2 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿ 2 ਅਸੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਰਦੂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਾਰਸੀ ਜੋ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਸ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਣ ਜੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੋਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹ ਸੂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਉੱਠੋ ਟੁਰੋ, ਉੱਠੋ ਟੁਰੋ, ਉੱਠੋ ਟੁਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਆ ਗਏ ਇਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਰਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੁੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲਾ ਗਏ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਜਣੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਹਾਦ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਫਦਰ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਨਾ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੁੱਟਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਥਾਣੀ ਗਏ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਸਮ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿੱਥੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਾਸਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ਹਾਦ ਦੀ ਤੇ ਸਫਦਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਆਹੋ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਤਾ ਪੂਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂ ਧੋਤਾ, ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਚੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਖੜਿਆ। ਭਾਜੀ ਕਸੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 8-10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀ। ਚਲੋ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਡਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲੇ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ, ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਭਾਜੀ ਰੂਮੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਭਾਜੀ, ਏਦਾਂ ਤਹਿਖਾਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਭਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਏਦਾਂ ਭੁੱਖੋਂ ਨਭਾਣੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਮਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਟਾਪਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਿਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਭਾਜੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਤ ਕੀਤੀ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੋਚ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਲੀ ਬੜੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁੱਟ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 7-8-10-12 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੇਲੀ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਆਉਣ ਡੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕਮਰੇ ਬਣੇ, ਥੱਲੇ ਸਫਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਸੀ। ਈਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਆ ਨਾ, ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।
ਉਹ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂ ਰਾਤ ਆ, ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਪੜ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਉਧਰ ਖੜੇ ਹੀ ਨਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ। ਜੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਨੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ, ਜੇ ਨਾ ਨੱਠਿਆ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਤਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਦਾ 4 ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਏ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ 3-4 ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਛੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਕਿ ਮਰ ਜੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ। ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਯਾਰ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਆ, ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੱਢੋ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਈਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੇ, ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅੱਜ। ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ 4 ਵੱਜ ਗਏ, 5 ਵੱਜ ਗਏ, 10 ਵਜੇ, 8 ਵੱਜ ਗਏ, 10 ਵੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਈ ਪੀ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਾਸਮ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਖੇਸੀ ਜਿਹੀ ਲਈ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਖੇਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਤੇ ਰੋਣ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਸਮ ਨਾਲ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਕਾਸਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਲੇਰ ਤੇ ਏਡਾ ਜਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਭਲਵਾਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਫਿੱਟਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਵੇਦ, ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ? ਹਾਂ, ਰੋਣੋਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੋਣੋਂ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਨਾ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਉੱਚੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਉੱਚੀ ਕਮਰੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਈਦਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਹੋਣੇ, 11-12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਉਹ 15-16 ਜਣੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਦੂਜੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਵਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਛਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਹੀਆ ਸ਼ਾਹੀਆ? ਹੈਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਹੀਏ ਸੁੱਜਣ ਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਛੇਲੀ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਈਦ ਚਲੋ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਈਦ ਆ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਏਦਾਂ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਂ, ਰੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਪਤੀਲਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਚਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਪਤੀਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪਤੀਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਪਤੀਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀਲਾ ਵਜਾ ਕੇ ਨਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਆਵੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਆਹ ਗਾਣਾ ਗਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈਂ, ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਸਵੇਰ ਨਾ ਸਵੇਰ ਸਹੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਸੁਣਾ ਛੱਡ। ਹੈਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤੀਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਪਤੀਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਛਾਣਾ ਗਾਉਣ ਡਿਆ ਪਏ। ਹੈਂ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਤੀਲਾ ਵਜਾਇਆ, ਉਂਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਪਤੀਲਾ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀਲਾ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਤੀਲਾ ਤੇ ਨੀਗਾ, ਪਰਾਤ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਕੁ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਪਰਾਤ ਵਜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ।
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। फुर्सत मिले बला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर। फुर्सत मिले बला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर। दो घड़ियां कोल बैके ते, दो घड़ियां कोल बैके ते, कदी हाल दिल सुना लिया कर। फुर्सत मिले बला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर। फुर्सत मिले बला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर। तेरा प्यार मेरी जिंदगी, तू मेरे दिल दा चैन। तेरी मेरी दोस्ती, लोकी जो मर्जी है। तेरा प्यार मेरी जिंदगी, तू मेरे दिल दा चैन। तेरी मेरी दोस्ती, लोकी जो मर्जी है। फुर्सत मिले भला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर। फुर्सत मिले भला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर। दो घड़ियां कोल बैके ते, दो घड़ियां कोल बैके ते, कदी हाल दिल सुना लिया कर। फुर्सत मिले भला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿਫਲੇ ਮਸੀਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫਲੇ ਮਸੀਕੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਸਣ ਡੇ ਨੇ, ਖੇਡਣ ਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਆ ਤੇ ਬੰਬ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਤਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਡਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਡਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗਾਣਾ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 3-4 ਫੌਜੀ ਸੀ, ਸੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਜਾਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਨਾ ਪਰਾਤ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਗਾਣਾ ਗੂਣਾ ਗਾਉਣ ਡਏ। ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾ 16-17 ਜਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਸੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3-4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਾਉਣ ਡੇ ਸੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੈਪ ਜਿਹਾ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਹਰਾ ਬਾਬਾ ਲੰਮਾ 4-5 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਰੀ ਨੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਆ ਸੁੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਛਾਣ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਪਛਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਛੱਲਿਆ ਛੁੱਲਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਘੇਸ ਘੂਸ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੈਂ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆ ਲੰਮੇ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਫੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡਣ ਡੈ ਪਏ। ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਰੀਝ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਕੀ ਗਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਸਣ ਡੈ ਪਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਡੇ ਜੇ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ ਭਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੱਸਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਘੁੱਟਣ ਡੈ ਪਏ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕੁੱਟੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਘੁੱਟੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਣਾ। ਅਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੂਮੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮਸਲਨ ਪਿਛਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਹਿਰਾਨ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਰਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਰਕਜ਼ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਵਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟ ਪੂੰਟ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਪੈਂਟ ਪੁੰਟ ਨਾ ਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ। ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਹਾਦ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਕੋਈਆਂ ਸੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਟਾਂ ਸ਼ੁਰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਪੂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜੇਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਏਦਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਧਰ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਨਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣ ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾ ਪੈਂਟ, ਉਹ ਪੈਂਟ ਨਾ ਲਾਵੇ।
ਉਹਦੇ 3-4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਖੜਕਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਪੈਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਂਟ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਫੌਜੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਾਓ ਇਹਦੀ ਪੈਂਟ। ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਲਾ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵੀਅਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਟਰਵੀਅਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਇੰਟਰਵੀਅਰ ਵੀ ਲਵਾਤਾ, ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਂਟ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਉਦਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਮਾਂਜਾ ਫੇਰੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਜਾ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਫਾਈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਸਫਾਈ। ਇਹਨੇ ਪੈਂਟ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਪਾ ਲਈ ਪੈਂਟ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਫਾਈ ਸੁਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਥੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਿਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿਆ ਤੇ ਫੰਡ ਕੇ ਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਪੈਸੇ। ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਸੀ, ਰੋਡ ਲਾਈਨਰ। ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈਆਂ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੋ ਬੰਦੇ, ਹਾਂ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਐਂ ਖਿੱਚੋ ਨਾ ਬਾਂਹ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੱਬੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰੂਮੀਓ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12-13-14 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਭਾਣੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਖਾਧੀ ਨਾ ਪੀਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤਹਿਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੈਣ ਥਾਣੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਏਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਡਬੋਂਦੇ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਬੋ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਤੂਲਾ ਗੇਟ ਗੂਟ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਤਹਿਖਾਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਫਗਾਨੀਏ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਮਾ ਉਹਨੇ ਡੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕੈਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ 40-40, 50-50 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਫਗਾਨੀ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਖਾਧੀ। ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, 12-1 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਵਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੇ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਟਰੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5, 7-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਂਦੇ 7-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਟਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਬੁਰਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਖੁਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਕੰਦਰ।
ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਰਾਹ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ 5-6 ਵਜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲਟਣ ਪਟਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਲੀ ਥਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸ਼ੂਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਧੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। 3 ਕੁ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕਾਸਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੈਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਉਹ 35-40 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਸਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਢੋਲਕੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਸੁਣਾ ਯਾਰ, ਭਰਾਤ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾਤ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਹੋ ਪਿੱਛੇ ਭਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾ ਇਸ ਬਗਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਉਸਤਾਦ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੇੜ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੰਨ ਪਾ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ 35-40 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰਾਤ ਵਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਪਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਸਾਈਆਂ ਟੰਗ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਯਾਰ ਪਤੀਲਾ ਫੜ ਕੇ, ਪਤੀਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵਜਾਉਣ ਡੈ ਪਏ। ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਉੱਥੇ ਗਾਇਆ। चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जहागे, तारों से करें बातें, चांदनी सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें। तेरा अगो स्टोरी सुनाओ जी सरकार ने उत्थे सुनाए। ਆਹ ਭਾਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਹਰਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਾਂ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੌਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਲਾਲੇ ਚੀਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਬਲਾਲ ਚੀਮੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਲਾਲ ਚੀਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲਾਲ ਚੀਮਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਰਦੇ ਮੂਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਫਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਨੀ ਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਇਧਰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੰਡ ਟੁੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨੱਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2011 ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 6 ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਚਲੋ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਲਾਲ ਚੀਮੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਸਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਲਾਲ ਚੀਮੇ ਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 20-22 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਜਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਆਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੈਂ। ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 20-22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਮੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਹੋਣੇ ਵੱਡੀ ਮਸੀਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1-2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਾਸਮ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਇਲ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬਣਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ 2-3 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਪਕੌੜਾ ਖਾਣ ਡਏ ਆ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜੀ ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਕੱਢੇ। ਫਿਰ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਭਾਈ ਜ਼ਹਾਦ ਦੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਰਫਾਕਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਫਰਾਸਤ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 3-4-5-7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ।
ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠੂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੌਰਨ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਨਾਲ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ 'ਚ ਧੁੰਮ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਾ 'ਚ ਧੁੰਮ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਠਾਂ 'ਚ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੀਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੁੱਤੇ ਦਿਨ ਲੈਣਾ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 100 200 250 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ 40 45 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ 14 40 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲਏ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉੜਕ ਲਵੇ, ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਸਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਗਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੇਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਣਾ ਵਾ। ਹੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਕਾਸਮ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੰਮੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ 12 ਆਲਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ੈਦਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੈਦਾਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਆ, ਰਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕਾਸਮ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਕਾਸਮ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਢੋਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਤਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਤਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੰਝ ਬਹਿਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਆ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਜੇ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੋ ਫਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਗਰਮ ਫਰਸ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਧਾ ਕਿ 3-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਕਾਟੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਰੁਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੇਪਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਆ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਆ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗੇਟ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਜੀ ਬਣਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਬਣਿਆ। ਤਾਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਇਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏ ਥੱਲੇ, ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੈੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚਾਇਆ। ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ। ਹਾਂ, ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਜੀ, ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜੀਏ, ਅਗਲੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਫੇਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਿਆ, ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਿਆ, ਅਗਲੇ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੇ ਬੱਸਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ 700 800 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣ ਕਰਾਇਆ ਕੋਟੇ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਪੂਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਟੇ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਰਾਤ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਖਤਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਕੋਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। 12-14 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ। ਤਾਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਟੇ ਤੱਕ। ਕੋਟੇ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਤੀ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-6 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਕੋਟੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕੋਟੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟੇ ਨਾ ਡਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਅਗਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਡਾਂਗਾ ਛੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਓਵਰ ਇੱਕ 8-10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਘਰ,
ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਕਿ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਸਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਹੋਇਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾਈਆਂ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦ ਨੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ 40-50 ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਰੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਜ਼ਨਫਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਸਤਨਸਰ ਹੈ ਗਜ਼ਨਫਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਤਨਸਰ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਟੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ DSP ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਮਤਨਸਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜਾ ਫੌਜ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਵਾਹਵਾ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਭਰਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਮਤਨਸਰ ਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਤਨਸਰ ਦਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਰਨਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਬਰਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-4 ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਵਕੀਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ, ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬੱਸ ਵੈਗਨ ਜੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਾਲੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਨਾ 30-40 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਾ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 8-8, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਤਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਕੱਢੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, 5-7 ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਤਨਸਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਹੋਟਲ, ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਾਲ 3-4 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਬਣੀ, ਥਾਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਕੱਢੀ ਆ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮਤਨਸਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਤਾ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਗ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਵੀਲਰ ਡਾਲੇ 'ਚ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 3-4, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਟੁਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਵਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ 4-5 ਵਜੇ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ 4-5 ਵਜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਲਾ ਚੌਕ ਆਇਆ। ਮਿੱਲਾ ਚੌਕ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਐਂ ਫਲਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਸਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ, ਕਟਾਪਾ ਫੇਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ 15 ਜਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਓ, ਇੰਝ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਬਾਰ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ 5-7 ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਫਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹੋਰ 3-4 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਨ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸਤੰਬੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇਸਤੰਬੋਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ 4-5 ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਆ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਏ।